ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। चोण अधिकारी दफ्तर सैकटरी सी वन साइडेड पक्षपात नाल काम करदा रहा। इन्हां ने जोर लाया सानू हराउण वास्ते, पर संगतां ने मैंबरां ने मोर्चा मारिया और पंथ की जीत हुई। मैनू घर बैठे नूं इन्हां ने सेवा जिहड़ी मैंबर साहिबानां ने बख्शी, मैनू वोट मंगण घर भी नहीं जाना पिया। मैं इन्हां दा देण नहीं दे सकदा। पहिलां बादल सरकार वेले ही हाल, हुण कैप्टन सरकार वेले भी। ते सुखबीर बादल किहड़े मूँह नाल धरने ला रहा पटियाले जाके एक सरूप लई। उन्हें प्रबंध विच श्रोमणी कमेटी है, उन्हें धरना लाउणा तां 328 तुसीं दस रहे, पहलां 267 सी। श्रोमणी कमेटी दे दफ्तर अगे धरना लावे। बरगाड़ी बेअदबी कांड दे 5 दोषी फड़े, 2 जांच च इनवाल्व कीते आ, 3 दे गिरफ्तारी वारंट लए, सौदा साध नामजद कीता। पर उन्होंने प्रोडक्शन वारंट ते लियाउणा किहने? हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां नूं लत्तां ते भार देना चाहिए। हौसले जाके उन्होंने सनारिया जेल चों प्रोडक्शन वारंट च लियाउण, पंजाब दे किसी सीए स्टाफ च मुद्दा पाउण, पटा फेरन, सारा सच कड्ढण कि उन्हें बेअदबी क्यों कराई। जिहड़ियां साडीआं प्रबंधक कमेटियां घोटाला कमेटियां बनातियां, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਆ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੰਸਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਗਤਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ, फिर अगे फरीदकोट, फिरोजपुर, फिर हरीके पतन तो अगे माझा, श्री तरनताਰਨ साहब और श्री अमृतसर साहब। इत्थे गुरदासपुर दीयां संगतां ने भी आके इस काफले का स्वागत किया। थां थां संगतां ने राह 'च लंगर प्रशादे, जल पानी के इंतजाम किए सीगे।
मैं सब का दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदा। इत्थे श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब विखे पुजण ते सिख जथेबंदियां दे वल्लों आ सारे आगू साहबान खड़े आ, इन्हां दे वल्लों स्वागत किया गया। भाई मोहकम सिंह जी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे, सरदार डॉक्टर मनजीत सिंह भोमा जी फैडरेशन आगू भी ने, सरदार सरबजीत सिंह जम्मू भी ने, होर बहुत सारे आगू इत्थे सारियां जथेबंदियां ने स्वागत किया। मैं धन्नवाद करदा। असी गुरु रामदास दे दर ते श्री दरबार साहब दे श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे माल गुरु हरगोबिंद साहब दे दर दे दर्शन करन आए सी। असी दर्शन कीते आ, अरदास कीती, गुरु दे चरनां 'च शुकराना कीता कि सच्चे पातशाह सानू चढ़दी कला बख्शण। अमन अमान नाले चोण हरियाणा कमेटी दी होई, दास नूं सेवा सौंपी आ, गुरु दा शुकराना कीता ते आशीर्वाद लिया। अरदास कीती सचखंड श्री दरबार साहब 'च हैड ग्रंथी साहब ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ जी सत्कारयोग, उन्होंने अरदास गुरु महाराज की हजूरी 'ਚ ਕੀਤੀ और प्रसाद दिता। ਅਸੀਂ ਉਹ प्रसाद सिर मत्थे झोली 'ਚ लैके जा रहे हैं इतों बख्शा गुरु रामदास के दर तो। पंथ की सेवा पहलों तो 2.5 दहाकिਆਂ ਤੋਂ गुरु की कृपा नाल करते आ रहे, संगतां के सहयोग नाल। अज गुरु रामदास के दर तो होर सानू चढ़दी कला मिली आ। मेरे नाल सरदार करनैल सिंह जी निमनाबाद, सरदार जसवीर सिंह जी भाटी, सरदार स्वर्ण सिंह जी रतिया, सरदार ददार सिंह जी नलवी, सरदार अमरिंदर सिंह जी अरोड़ा, सरदार चंददीप सिंह जी खुराना, सरदार नरवैर सिंह जी आंटा, सरदार हरभजन सिंह रठौर, सारे हरियाणा कमेटी मैंबर ते होर बहुत सारे सपोर्टर हरियाणा कमेटी दे साडे नाल इत्थे पहुँचे आ। सारिਆਂ ने दर्शन किए आ, गुरु साहब की कृपा बख्शिश लैके अज असीं इत्थों जा रहे हैं। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो साडे जिहड़े सिख धर्म की प्रभु सत्ता के केंद्र साडे तख्त ने, साडियां श्रोमणी संस्थावां ने पिछले 1.5 दहाके तो सियासी गलबे के अधीन आईयां ने। उस वेले तो ही गलत फैसले कौम के प्रति लए जा रहे हैं। कदे सौदा साध का माफ़ीनामा, कदे 90-95 लाख के माफ़ीनामे के इश्तिहार, गुरु की गोलक की दुरवरतों, बहुत वड्डे वड्डे घोटाले सामने आ रहे हैं। पंथ चिंतत आ, पंथ की बांह नहीं फड़ी जा रही। तो असी ये सियासी गलबा लाउण वास्ते हरियाणा 'च बड़ा जोर लाया। उन्होंने 3 अपने मैंबर जिहड़े हक भी नहीं सी रखते उत्थे वोट का, क्योंकि जदों 2012 'चों इलैक्ट होए सी, उदों बाद 2014 'च कमेटी बनी हरियाणा सरकार ने, हरियाणा कमेटी उहदे 'च नॉमीनेट हो गए सी 4 मैंबर, एक अस्तीफा दे गया सी पहलां 3 मैंबर। जदों सुप्रीम कोर्ट 'चों सहजधारियां वाला मसला हल होया तो फिर हरियाणा कमेटी के एक्ट नूं डैमेज करके इत्थे श्रोमणी कमेटी के मैंबर बन गए सी। 3-4 सालां तो कदे भी हरियाणा कमेटी के किसी दफ्तरी कारोबार का, किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहे, पर वो वोट पाउण गए सी जदों कि असीं इतराज़ भी कीता सी। पर चोण अधिकारी दफ्तर सैकटरी सी, वो वन साइडड पक्षपात नाल काम करदा रहा। इन्हां ने जोर लाया सानू हराउण वास्ते, पर संगतां ने, मैंबरां ने मोर्चा मारिया और पंथ की जीत हुई। मैनू घर बैठे नूं इन्हां ने सेवा जिहड़ी मैंबर साहबानां ने बख्शी, मैनू वोट मंगण घर भी नहीं जाना पिया, मैं इन्हां दा देण नहीं दे सकदा। और ये जिहड़ा उपराला हरियाणे 'च नींह पत्थर रखा गया, सारे पंथ ने वधाइयां दित्तियां ने। और असीं एक रोल मॉडल कमेटी का बना के पेश करांगे। उदों बाद दिल्ली कमेटी 'च भी असीं जो कुछ हालात आ तुहाडे सामने आ रहे हैं, जिहड़े उत्थे दे प्रैजीडेंट आ क्वारंटाइन होए, क्वारंटाइन सरकार ने तां हफ्ता ਜਾਂ 14 दिन, वो 2 महीनों वाली क्वारंटाइन। काहदा क्वारंटाइन? वो करोना नहीं सियासी क्वारंटाइन। जो कुछ गल्लां सामने आ रही, असीं ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, कदे दाल घोटाला, कदे सब्जी घोटाला, कदे सरोपा घोटाला,
ਤੇ ਕਦੇ 267 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ 328 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ 328 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਦਰਸ਼ਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹਾਲ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ 328 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ 267 ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵੇ। ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 100 ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਫਸੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, 2 ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਤੇ ਆ, 3 ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਏ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪਾਉਣ, ਪਟਾ ਫੇਰਨ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਕੱਢਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਰੇ? ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਥ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਵੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ। ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਰਐਸ ਦੇ ਗਲਬੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚੇ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੇਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਆ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਸ ਕੱਢਣ ਲਈ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ।
ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਆ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਿਓਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤਿਓਂ ਤਾਂ ਬੰਸ ਚੱਲੀ ਆ। ਬੰਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਕਿਤਿਓਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਿਨ ਬੇਦੀ ਕਹਾਏ, ਤਿਨ ਧਰਮ ਕੇ ਕਰਮ ਨੀਕੇ ਕਰ ਚਲਾਏ। ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਨੋਡੀ, ਸਨੋਡੀ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਰਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਸੋਢ ਬੰਸ ਚੱਲੀ। ਬੰਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਆ, 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖੈਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿ ਚਾਏ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸੁਖੈਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣਾਉ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣਾਉ, ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ 300 ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਾਗਣ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਵਿਖਾਨਿਓ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲਾਵਟ ਆ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ 11 ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਆਰਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 3 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼। ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ। ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਆ। ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਤਬਾਹੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੇ ਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂਰ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।